आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस दौरे हुकूमत के तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत ने जारी किया वाइट पेपर। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में करोड़ों रुपयों की धांधली, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर वाइट पेपर नहीं बल्कि खाली पेपर जारी किया गया है। साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। हरीश राव अवाम को गुमराह करने और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद करने की बजाय अवाम से माजरत ख्वाही करें, वज़ीर आला ने वाइट पेपर जारी मुबाहिस के दौरान दिया बयान। ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी पर कांग्रेस हुकूमत गैर संजीदा, बिल की बजाय असम्बली में सिर्फ करारदाद पर इक्तफा किया गया, कहा कि कविता ने। देखते हैं खबरों की तफसील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी IPS ने हफ्ते को महकमे ट्रैफिक के लिए मुतारिफ करवाई गई 108 स्पेशल ट्रैफिक मोबाइल्स 2 व्हीलर्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के करीब मुनक़दा इस तकरीब में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक P विश्व प्रसाद IPS के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मज़कूरा स्पेशल ट्रैफिक मोबाइल्स 2 व्हीलर्स में खुसूसी तौर पर नए सायरन, PA सिस्टम और फ्लैश लाइट्स के साथ तैयार की गई हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तकरीब से भी खिताब किया। कंक्लूड हुआ तो आज इस कंक्लूडिंग दिन में हमने 2-3 इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स लिए। एक है प्लेज, प्रतिज्ञा। ये प्लेज है जो हमारा ट्रैफिक ऑफिसर्स और स्टाफ ने लिया है। इस प्लेज में है हम ये हैदराबाद वासियों को ये भरोसा दिला रहे कि हम ट्रैफिक रेगुलेशन करेंगे। पीक आवर्स में कोई इलीगल पार्किंग, इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई इलीगल मटेरियल रोड्स पे नहीं हम परमिट करेंगे और किसी तरह की जो प्रोहिबिटेड व्हीकल्स है, प्रोहिबिटेड टाइमिंग्स में आता है, उसको भी अलो नहीं करेंगे, ताकि पीक आवर्स का जो ट्रैफिक है तो साफी और वो स्मूथ रहे। तो और आज हम एक 100 ट्रैफिक मोबाइल्स को आज फ्लैग ऑफ किए। ये ट्रैफिक मोबाइल्स का काम होगा। इसके ऊपर ये बाइक है 2 व्हीलर, इसके ऊपर माइक और सायरन भी फिट है। तो वो माइक यूज करते हुए पीक आवर्स में इस रोड्स में जहां ये ऑब्स्ट्रक्शन है इलीगल, उसको रिमूव करते जाते हैं हमारे लोग और ट्रैफिक फ्लो जो है स्मूथ रहने के लिए कोशिश करते हैं। BRS दौरे हुकूमत में तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर कांग्रेस हुकूमत ने वाइट पेपर जारी किया है। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। दूसरी जानिब आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर जारी किए गए वाइट पेपर पर असम्बली में जारी मबाहिस में हिस्सा लेते हुए साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर वाइट पेपर नहीं बल्कि खाली पेपर जारी किया गया है। नाज़रीन, इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के दौरान साबिक़ा हुकूमत के तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर वाइट पेपर जारी करते हुए बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में हज़ारों करोड़ का इजाफा करते हुए करोड़ों रुपयों की धांधली की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी से साजबाज करते हुए एपेक्स कमेटी के इजलास में साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मौसर नुमाइंदगी नहीं की, जिसकी वजह से तेलंगाना का पानी रायलसीमा और आंध्र प्रदेश को मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह मिडीगड्डा बैरेज के तामीरी काम भी नाक़िस हुए और इंजीनियर से कमीशन हासिल करते हुए गैर मियारी तामीर की गई, जिसकी वजह से मिडीगड्डा बैरेज में शिगाफ पड़ गए। దృష్టికి నేను ఇంకొన్ని విషయాలు తీసుకొస్తున్నా। ఒక పెద్ద మనిషి ఏమంటాడు, మాకు అప్పచెప్పండి మేము రిపేర్ చేస్తామంటారు।
అసలు మీరు కట్టిందే ఫాల్టీ డిజైను, మీరు కట్టిందే ఫాల్టీ డిజైను. ఇక మీరు అడగడానికి ఇది ఏ అర్హత ఉందని చెప్పి నేను అదేవిధంగా ఇంకో పెద్ద మనిషి ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని ఉచిత సలహాలు ఇస్తుండ్రు. స్పీకర్ సార్, వాళ్ళ నిర్వాహకం వల్ల, ఫాల్టీ డిజైన్ వల్ల, ఫాల్టీ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల, కరప్షన్ వల్ల, పూర్ ఓఎండ్ఎం వల్ల మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొలాప్స్ స్టేజ్కి వచ్చింది. ఈ బ్యారేజ్ విషయంలో, ఫైనాన్షియల్ విషయంలో కూడా విషయం చెప్పాలి మీకు. ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ టెండరు 1800 కోట్లకు పిలువబడింది. వర్క్ అవార్డ్ అయింది 1800 crores. ఫైనల్గా ఎంత అమౌంట్ పోయింది స్పీకర్ గారు? 4500 కోట్లకి. అసలు ఎప్పుడు ఎక్కడ స్వతంత్ర భారతదేశంలో గత ప్రభుత్వం చేసిన అవినీతి, కరప్షన్ ఇరిగేషన్ శాఖలో ఎక్కడ జరుగుండదు. ఒక్కొక్క టెండరు, అంటే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఒక ఉదాహరణగా, టెండర్ కాల్ ఫార్ చేసింది 1800 crores. ఎల్ఎన్టీకి వర్క్ అవార్డ్ అయింది 1800 crores. అగ్రిమెంట్ అయింది 1800 కోట్లకి. పెంచుతూ 1000 కోట్లు పెంచుతూ పోయి ఫైనల్గా అదే వర్క్ అదే ఏజెన్సీకి 4500 కోట్లకి ఈ ప్రభుత్వం పని చేయించిందంటే ఎంత అవినీతి జరిగిందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అంటే మరి కాస్ట్లు పెంచుకుంటూ ఆ విధంగా పోవడం సరే. సభ్యులు చెప్పడానికి నేను ఆన్ రికార్డ్ విషయం చెప్తున్నా స్పీకర్ సార్. ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో గత ప్రభుత్వంలో ఇరిగేషన్ సెక్టర్లో జరిగిన అవినీతి ఎక్కడ ఎప్పుడు జరగపోయినని చెప్పుకుంటే మనం చేస్తున్నాం. స్పీకర్ సార్, ఈ విషయాలలో, ఈ డ్యామ్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ విషయంలో ది నేషనల్ అథారిటీ ఈజ్ ది నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. సరే, గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు వాళ్ళే చీఫ్ డిజైనర్లు, చీఫ్ ఇంజనీర్లు, చీఫ్ కన్స్ట్రక్టర్లు అన్ని వాళ్ళే ఉండొచ్చు. కానీ దేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారం మాత్రం నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. భారతదేశంలో ఉన్న డ్యామ్స్, బ్యారేజెస్ అన్నీ మరి ప్రతి సంవత్సరం పరిశీలన చేసి అడ్వైస్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన మరి పవరు, రెస్పాన్సిబిలిటీ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఉందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. ఈ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో యథాతథంగా మేము ఒక్క వర్డ్ అటు ఇటు మార్చలేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మేము యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली के बजट इजलास में वाइट पेपर पर जारी मुबाहिस में हरीश राव की जानिब से साबिक़ा कांग्रेस के वज़राए आला को तनक़ीद का निशाना बनाने पर कहा कि साबिक़ वज़ीर हरीश राव ऐवान को गुमराह करते हुए अहम मौजू पर बात करने और बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में तेलंगाना की आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई उस पर रियासत की आवाम से माफ़ी मांगने की बजाय राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को तनक़ीद का निशान बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि साबिक़ हुकूमत की बेकायदगियों पर हुकूमत बहुत जल्द तहक़ीक़ात का ऐलान करेगी। అంటే మేము అన్ని రకాలుగా టోపోషీట్లను కానీ ఏరియల్ సర్వేలు చేసి వీటన్నిటిని ఆధారంగా ప్రభుత్వానికి మేము నివేదికలు ఇస్తున్నామని చెప్పి, అంతకంటే ముందు అధ్యక్ష పదే గత ప్రభుత్వం ఏం ప్రయత్నం చేయలే. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు తీరని అన్యాయం చేసిండ్రు. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులు ఏం పని చేయలేదని వారు ఏదైతే మంత్రి గారు ఆరోపణలు చేస్తుండ్రో, వీళ్ళు నియమించిన రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు పొందుపరిచిన అంశాలను కొన్నిటిని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరిగిన ప్రయత్నాలను కూడా ఈ సభ ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వాస్తవాలనే ఇక్కడ చర్చించాలన్న ఆలోచనతోటి మనం ప్రత్యేకమైన చర్చను మా మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు దాదాపుగా నిద్రపోని రాత్రులు గడిపి, నాకు తెలిసి వారు సరిహద్దుల్లో సైనికుడుగా మోహరించి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొని వచ్చిన సైనికుడు సరిహద్దుల్లో కూడా వారంత బరువైన గుండెతో ఉన్నారో లేదో నాకు తెలీదు. వీటిని వారు రోజుల కొద్దీ ఈ తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల మీద
జరుగుతున్న పరిణామాల మీద చూసి బరువెక్కిన గుండెతోని కొన్ని వాస్తవాలను ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే జరిగిన తప్పులను వారు చేసినందుకు తెలంగాణ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పడం ద్వారా మంత్రి గారిని అభినందించి భవిష్యత్తులో ఎట్లా ముందుకెళ్దామని వారు కొన్ని సూచనలు చేస్తుంటే సమాజం వారిని కొంతమేరకైనా వారిని అభినందిస్తుండే. కానీ ఎదురుదాడి పూర్తిగా అంటే మంత్రి గారు వాస్తవాల ప్రాతిపదికన ఇచ్చిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా తప్పుల తడక అని చెప్పి దూషించడం ద్వారా గతంలో జరిగిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అందుకే ఉమ్మడి రాష్ట్రం మనకు తీరని అన్యాయం జరిగింది, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఎక్కడొక్కడ ఆగిపోయినాయని నీళ్ల కోసం కొట్లాడిన తెలంగాణ సమాజం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో న్యాయం జరగదన్న ఆలోచనతోనే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి, ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలి అన్నారు. తెలంగాణ ఇచ్చింది మేమే, తెలంగాణ తెచ్చింది మా వాళ్ళు. అక్కడ ఉన్నాడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, వివేక్ వెంకటస్వామి గారు. ఈ సభలో చాలామంది పెప్పర్ స్ప్రేల బారిన పడి ఆనాటి మూకల దాడిలో ఎదురొడ్డి నిలబడి కొట్లాడి తెలంగాణ బిల్లును ఆమోదింపజేసిన సభ్యులు చాలామంది, అంజన్ కుమార్ యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు, సురేష్ షెట్కార్ లాంటి వాళ్ళు, బర్లాం నాయక్ లాంటి వాళ్ళు, సిరిసిల్ల రాజయ్య లాంటి వాళ్ళు ఎంపీలు ఎంతోమంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇదంతా చరిత్ర కళ్ళగట్టినట్టు. పార్లమెంట్లో లైవ్ రికార్డులన్నీ తీయండి. ఆ రోజు బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు చంద్రశేఖరరావు గారు ఎక్కడుండే, ఈ సభ్యులందరూ ఎక్కడుండేనో ఒకసారి చరిత్రను కూడా చూడాల్సిందిగా తమకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరిగిన కొన్ని అంశాలను నేను చదివినిపించదలుచుకున్నా అధ్యక్ష. Both Andhra Pradesh and Maharashtra government entered into an agreement in year 2012 for constituting interstate board and standing committee and coordination committee. ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు యొక్క నిర్మాణాన్ని అడ్డంకులను తొలగించడానికి ఆనాడు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కలిసి చర్చించి 2012లో ఇంటర్స్టేట్ బోర్డును కాన్స్టిట్యూట్ చేసిండ్రు, స్టాండింగ్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసిండ్రు, కోఆర్డినేషన్ కమిటీని అంటే ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి కోఆర్డినేట్ చేయడానికి కూడా కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా డ్యూరింగ్ ద రీసెంట్ మీటింగ్ విత్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ Telangana and Maharashtra, in continuation of that report, these engineers are made out certain points, saying that during the recent meeting with the Honorable Chief Ministers of Telangana and Maharashtra, it was suggested to reduce the submergence area to the extent possible. At its present FRL, the submergence area is 1850 acres patta land in Maharashtra, but no village is getting submerged. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితోని సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు జరిగిన చర్చలో వాళ్ళు గుర్తించింది ఏంటంటే తుమ్మిడిహెట్టి దగ్గర 152 మీటర్ల ఎత్తున బ్యారేజ్ కట్టి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తే మహారాష్ట్రలో మునిగే ముంపు భూమి పట్టా ల్యాండ్ ఎంత అంటే 1850 ఎకరాలు మాత్రమే. ఇది మేము అనడం లేదు అధ్యక్ష, వాళ్ళు నియమించిన ఇంజనీర్ల కమిటీ. तीसरी तेलंगाना असम्बली के दूसरे सेशन के 8वें रोज़ बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के वाइट पेपर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बताया कि कांग्रेस ने आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए वाइट पेपर जारी नहीं किया, बल्कि खाली पेपर जारी करते हुए सिर्फ साबिक़ा हुकूमत पर तनक़ीद करने को ही तरजीह दी है। जबकि बीआरएस हुकूमत ने कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए 2 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब करने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से माफ़ी मांगने के मुतालबे का जवाब देते हुए बताया कि माफ़ी उन्हें या केसीआर को नहीं, बल्कि साबिक़ा कांग्रेस के आंध्राई वज़राए आला और आंध्राई कायदीन ने तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफ़ी की है उस पर रियासती कांग्रेस कायदीन बशमुल रेवंत रेड्डी, श्रीधर बाबू, उत्तम भट्ट कुमार और भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश राव ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस हुकूमत की नाकामियों पर सीएजी रिपोर्ट में निशानदेही करने का जवाब देते हुए बताया कि साबिक़ा कांग्रेस वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी और किरण कुमार रेड्डी ने उस वक्त के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए बताया था कि सीएजी रिपोर्ट कुरान, भगवद गीता या बाइबल नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। సో ఉత్తమన్న గారు గత 3 రోజులు
గత 3 రోజుల నుంచి అసెంబ్లీకి కూడా రాకుండా, మిత్రమా ప్లీజ్, యూఆర్ న్యూ మెంబర్, కొంచెం వినన్నా నీకు కూడా అర్థమవుతుంది. అయితే గత 3-4 రోజుల నుంచి అన్న సభకు రాకుండా బాగా ప్రిపేర్ అయితే అద్భుతంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఈ నీటిపారుదల రంగాన్ని చక్కగా ఆవిష్కరిస్తారని నేను ఆశపడ్డాను. కానీ అధ్యక్ష, వారి ప్రయత్నం ఎంతసేపు గత ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కువ కనబడ్డది, మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం ఎక్కువ కనబడ్డది తప్ప భవిష్యత్ కార్యాచరణ విషయంలో దాని మీద ఒక లాస్ట్లో వారు పాసింగ్ రిమార్క్ చెప్పారు తప్ప ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వలేకపోయారు అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం అధ్యక్ష. అయితే వారు చెప్పిన దాంట్లో చాలాసేపు మా మీద మా తప్పిదాలు ఎత్తి చూపడానికి చాలా కష్టపడ్డట్టుగా కనబడ్డది. బట్ నేనేమంటున్నా అంటే అధ్యక్ష, మరి గత 2004 నుంచి 14 దాకా మీరు కూడా మంత్రిగా ఉన్నారు, శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలను, ఆ 2004 నుంచి 14 దాకా జరిగిన తప్పిదాలు కూడా ఈ పీపీటీలో నిజాలు ప్రజల ముందు పెట్టుంటే చాలా బాగుండేది అధ్యక్ష. అయితే ఎందుకంటున్నంటే అధ్యక్ష, గతంలో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు ఆ రోజు జీవో నంబర్ 124 ద్వారా 17,825 కోట్లు మంజూరు చేశారు. సంవత్సరంన్నర లోపే ఆ జీవోను మళ్ళీ మార్చి జీవో నంబర్ 238 ద్వారా 38,500 కోట్ల రూపాయలకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెంచారు. ఏమి పనులు చేయకుండానే 17,825 నుంచి 38,500 కోట్లకు పెంచారు. నంబర్ 1 అధ్యక్ష. నంబర్ 2, ఆ రోజు ఒక ప్రాజెక్టుకు 4 జిల్లాల్లో శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఈ భారతదేశంలో ఏదన్నా ఉందంటే అది ఒకే ఒక్కటి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు. 4 జిల్లాలో అప్పటి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి గారు జిల్లాకు ఫౌండేషన్ వేసి ఇక 4 ఏళ్లలో మీ కాళేశ్వరం ప్రాణహిత నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి, 4 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ సస్యశ్యామలం అవుతుందని చెప్పి మరి టీవీల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, పేపర్లలో ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు ఇచ్చారు. కానీ కరెక్ట్గా అధ్యక్ష, ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 4 ఏళ్ల తర్వాత నిజంగా ఎంత ఖర్చు పెట్టింది, ఎన్ని ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చింది అని ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే అధ్యక్ష, 4 ఏళ్ళు 2007-8లో కొబ్బరికాయ కొట్టారు అధ్యక్ష. 2012 నాటికి ఒక్కసారి మనం చూస్తే ఆ రోజు ఆ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 168 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. అంటే 38,500 కోట్లలో 168 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. మొబిలైజేషన్, అడ్వాన్స్ అండ్ సర్వేల పేరు మీద 1,426 కోట్ల రూపాయలు బిల్లులు లేపారు అధ్యక్ష. అంటే పనిచేసిన తక్కువ, సర్వే, మొబిలైజేషన్, అడ్వాన్స్ పేరు మీద ఎత్తిన బిల్లులు ఎక్కువ. ఈ విషయాన్ని కూడా గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రి గారు చెప్పుంటే బాగుండేది అధ్యక్ష. అయితే అధ్యక్ష, టెండర్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఈల్డింగ్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఈల్డింగ్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ ఈల్డింగ్, ఐఎమ్ నాట్ ఈల్డింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే, లెట్ మీ కంప్లీట్ సార్. అధ్యక్ష అయితే ఈ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష సార్ గౌరవ సభ్యులు హరీష్ రావు సాబ్ లేచి కేఆర్ఎంబి మాట్లాడే, మా బట్టన్న లేచి అదేంది మన రాజీవ్ సాగర్, ఇందిరా సాగర్ అని. నేను ఈ అన్నకు చెప్పాలన్నా, ఆ అన్నకు చెప్పాలన్నా, ఈ అన్నకు చెప్పాలన్నా, వైట్ పేపర్ మాట్లాడాలన్నా? టైం ఇవ్వండి, అందరికి చెప్తా. టైం ఇవ్వండి, రాత్రి 12 అయినా ఒక్కరికి సమాధానం చెప్పే సత్తా నాకున్నది. ఈయన మా టైం అధ్యక్ష सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह तकरीब तेलंगाना भवन में नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। के चंद्रशेखर राव की गैर मौजूदगी में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, श्रीनिवास यादव और के केशवराव ने 70 किलो का केक काटा और आपस में तकसीम करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना भवन जय KCR और जय तेलंगाना के नारों से गूंज उठा। इस तकरीब में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, सीनियर BRS कायदीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, अरशद अली खान, साई किरण यादव, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हुए 2014 में तेलंगाना हासिल किया और 2014 से 2023 तक तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी।
तीसरी तेलंगाना असम्बली के दूसरे सेशन के 8वें रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि के चंद्रशेखर राव रियासत और मरकज़ में 40 साल से ज़ायद अरसे तक सियासी उफ़ुक़ पर छाए रहे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना की तामीर नौ में भी अपोजिशन लीडर की हैसियत से KCR बेहतर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दराज़ी उम्र के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। BRS रुकन खानसाज कौंसल के कविता ने साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद P लक्ष्मैया के हमरा मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस BC तबक़े से हमदर्दी उनके वोट हासिल करने के लिए कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और वज़ीर आला BC तबक़े से हकीकी हमदर्दी करते हुए ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के लिए ऐवान में सिर्फ करारदाद ही पेश नहीं की, बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की तर्ज पर बिल पेश करते हुए इसे कानूनी शक्ल दी है। अलावाजी कांग्रेस ने सिर्फ करारदाद को ही मंजूरी दी है। బాజాప్తా అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టి పాస్ చేసి దానికి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ కమిటీలలో కుల జనగణన చేసేటటువంటి కమిటీలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్లు ఉంటారనేటటువంటిది ఒక పట్టిక ఇచ్చి ఎంత సమయంలో చేస్తామనేటటువంటి ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చి పూర్తి చేసినటువంటి దాఖలా మనం చూస్తా ఉన్నాం. బీహార్లో కుల జనగణన చేసిన తర్వాత 75% వాళ్ళు రిజర్వేషన్లు పెంచుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నంబర్ వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కి 25% రిజర్వేషన్ పెంచుకున్నారు. బీసీలకు 18%, అంటే అంతకుముందు 26% ఉంటే ఇప్పుడు 43%కి బీసీల రిజర్వేషన్ బీహార్ రాష్ట్రంలో పెంచుకున్నారు. ఎందుకంటే బాజాప్తా లెక్కలు చేసిండ్రు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి గెజెట్ చేసిండ్రు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని భారత్ జాగృతి తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వెంటనే కుల జనగణనకు సంబంధించి చట్టం ప్రవేశపెట్టండి, చట్టబద్ధత ఇవ్వండి, తర్వాతనే ఎన్యూమరేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి, సెన్సస్ స్టార్ట్ చేయండి. రెండవది బీసీ సబ్ ప్లాన్ కి ఏదైతే మీరు చట్టబద్ధత ఇస్తా అన్నారో దాని మీద కూడా చట్టం చేయండి. బీసీలకు అలొకేట్ చేసేటటువంటి నిధులు మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పినట్టుగా 8,000 కోట్లు ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాకుండా ఇంకా 12,000 కోట్లు అదనంగా ఇచ్చి 20,000 కోట్లు ఇవ్వాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మూడవది బీసీలకే కాదు మా ఆడబిడ్డలకు, దళితులకు అందరికీ ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి జ్యోతిబా పూలే గారి విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ ఇంకోటి చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఈ డిమాండ్ కి అనుగుణంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి పనిచేయాలని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. ఇవాళ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మొత్తం చరిత్ర చూసుకున్నట్టయితే మండల్ కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు వారి అధినేత రాజీవ్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్ లో నిలబడి బీసీలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి అంశాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. అవన్నీ మర్చిపోయిండ్రు. 2011లో బీసీల జనగణనకు 4,900 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు, జనగణన చేసినామని చెప్పిండ్రు. కానీ ఆ రిజల్ట్ బయట పెట్టలేనటువంటి అసక్తత కాంగ్రెస్ పార్టీదని వాళ్ళ స్పష్టంగా అర్థమైతా ఉన్నది. మరి 2011లో ఆ రిజల్ట్స్ బయట పెట్టకుండా మర్చిపోయినంటే మళ్ళా ఇప్పుడు కొత్తగా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి బీసీలకు న్యాయం జరగాలి, ఓబీసీ జనగణన జరగాలి అని చెప్పి బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంటే కన్వీనియంట్ పాలిటిక్స్, కన్వీనియన్స్ కోసం ఆనాడు 2011లో మర్చిపోయినరు, ఇవాళ మాత్రం మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం. అదే మాలాంటి వాళ్ళం ప్రశ్నిస్తే మాలాంటి వాళ్ళకు మీరు పెట్టినటువంటి మేనిఫెస్టోలో ఎందుకు అమలు చేయరంటే మీకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిండ్రు ఆ బీసీలను మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇవాళ మేము రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతాం. मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में हफ्ते को उर्दू अरबी फ़न ख़त्ताती मुज़ाहरा तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। इस तक़रीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी इदारे ने की। आलमी शहरत याफ्ता माहिर फ़न ख़त्ताती मौलाना मुसब आदिल इलाहाबादी ने मेहमान ख़ुशी के तौर पर शिरकत की और अपने फ़न का मुज़ाहरा भी पेश किया। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने खैर मक़दम किया और मदरसे स्कूल का मुआयना करवाते हुए तफसील भी बताई। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने आलमी शहरत याफ्ता माहिर फ़न ख़त्ताती मौलाना मुसब को तहनीत पेश की और इदारे के दौरे पर इजहार तशक्कुर भी किया।
सहाफ़ी शेख रफ़ीउद्दीन को हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट HUJ के नायब सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। यूनियन की जानिब से मुनक़्क़दा आमिला के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह इंतख़ाब अमल में आया। इस मौके पर प्रेसिडेंट तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के विराहत अली, प्रेसिडेंट हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शंकर के अलावा सेक्रेटरी हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अब्दुल हमीद शौकत और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। HUJ के अहदेदारों और दोस्त अहबाब ने शेख रफ़ीउद्दीन को इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश की है। दक्कन एनआरआई सोशल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रमज़ान मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान राशन पैक्स फराहम करने के सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत एक जानिब जहां हैदराबाद में मुनक़्क़दा माहाना इजलास में तैयारियों का जायज़ा लिया गया, वहीं दूसरी जानिब जिद्दा चैप्टर की जानिब से भी इजलास का अहतमाम करते हुए इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। जिद्दा में मुनक़्क़दा इजलास की सदारत निज़ामुद्दीन फ़ारूक वाइस चेयरमैन जिद्दा चैप्टर ने की, जबकि दानिश खदीर जनरल सेक्रेटरी ने इजलास को तफसील बताई। शकीब अली रमीज़ जॉइंट सेक्रेटरी ने मेंबरान का खैर मक़दम किया। उसके पैकेज जो भी बनी है वो हिसाब से नाम देके और डिस्ट्रीब्यूशन चले और इंजापुर कॉलोनी वाक़े वनस्थलीपुरम में पेश आए एक वाक़े में 45 साला खातून पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। 45 साला इरोक कला लक्ष्मम्मा के करीबी रिश्तेदार एम राजू पर इल्ज़ाम है कि उसने खातून के सर पर ईंट मारकर कत्ल किया और राह फरार इख्तियार की। इत्तला मिलते ही एलबी नगर पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची और नाश बगैर पोस्टमार्टम रवाना करते हुए इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। कत्ल की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया। బయట కిరాయికుంటా మా అత్త మా పని కోసం అని పోయింది, దోలాడుకుని వచ్చింది. వచ్చినాక 3 సార్లు ఆ కొట్టి చంపినోడు ఏం చేసి 3 సార్లు వచ్చిండంట సార్ ఇంటికి. 3 సార్లు వస్తే డోర్ లాక్కుంది, ఎవరు లేరని వెళ్ళిపోయిండు. 4వసారి ఆమెని వచ్చే దారిలో చూసిండు, లోపలికి వచ్చిండు, బయటనే ఇటుకరాలతో కొట్టి చంపేసి కింద పడేసి వెళ్ళిపోయిండు. వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆగురు ఆగురు అంటే దులిపాయించుకొని వెళ్ళిపోయిండండి సార్. మా మామయ్య వాచ్మెన్ కుంటాడు, మా బావ బయటికి పోయిండు. మేము వచ్చే వరకు మాకు వేరే వాళ్ళు పక్కన ఫోన్ చేసారు. ఫోన్ చేస్తే మీ అత్త చావు బతుకులో ఉంది రామ్మ అంటే ఆ ఏకాఏకిని ఉరికొచ్చిన సార్. వచ్చి చూసేసరికి మా అత్త ప్రాణం పోయే ఉంది. ఆయన ఏం చేశాడు? కారు డ్రైవర్ సార్, కారు డ్రైవర్. మా అత్త వాళ్ళ అన్న కొడుకే సార్ వాడు. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। BRS दौरे हुकूमत के तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत ने जारी किया वाइट पेपर। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में करोड़ों रुपयों की धांधली, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम।
आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर वाइट पेपर नहीं बल्कि खाली पेपर जारी किया गया है। साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। हरीश राव आवाम को गुमराह करने और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद करने की बजाय आवाम से माजरत ख्वाही करें। वज़ीर आला ने वाइट पेपर जारी मुबाहिस के दौरान दिया बयान। ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी पर कांग्रेस हुकूमत गैर संजीदा। बिल की बजाय असेंबली में सिर्फ करारदाद पर इक्तफा किया गया, कहा कि कविता ने। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।